Hello students. So in the previous video I have started unit 5th, that is your last unit of accounting theory. So in unit 5 we study about totally accounting standards. Okay, so how the accounting standards have to be developed and how they are developed actually, and how it is in use. So where it actually go for the formulation, it may be at the international level, national level. So like this there are various concepts are there. So in the previous video I explained you about the accounting standard meaning and what are the advantages of accounting standards, disadvantages, needs, objectives, etc. we had seen. Okay, so related to that, next part is what? So accounting standards in India now. Okay, so accounting standards main ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ನಾಗ ಅವನ್ನ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ನಾ ಹೇಳಿದೆ. ಫಾರ್ಮುಲೇಟ್ ಆಗೋದು ಎದರ ಸಂಬಂಧ ಅಂದ್ರೆ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆನ್ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್. ಸೊ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಅಂದರೆ ಹೆಂಗೆ ನಾವು ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಸೊ ವೇರ್ ವಿ ಕಂಪೇರ್ ದ performance of two different companies which are situated in two different countries. So if we compare the performance of companies which are situated in two different countries, then the rules, procedures, the standards are to be same. Then only we'll get the accurate results. So that's why, so here we'll see how the accounting standards have been formulated in India and what are the basis for that. Okay, so let us see. So you can see on the screen, that is Accounting Standards Board of India. It is called as ASP. Okay, so we are discussing about Indian accounting standards in this video totally. Okay, so about Indian accounting standards, not I am discussing about the international level ಬಗ್ಗೆ ನಾ ಹೇಳಲಿಕ್ಕತ್ತಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಅದು IFRS ಅಂತ ಬರ್ತದ್ರಿ, ಅದು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಟೋಟಲಿ ಫೋಕಸಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದ ASP, that is Accounting Standard Board of India. So Indian accounting standards we are discussing. So let us see. ಸೊ ASB, ಸೊ ಇಲ್ಲೊಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಅದ ರೀ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಏಬಲ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬೋರ್ಡ್, ನಿಮ್ಮ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಲ್ಲ ಮತ್ತು. ಸೊ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಬೋರ್ಡ್, ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್. Okay, you can say institution also. So ASB was set up by the Institute of Chartered Accountants of India. So it is established by whom here? That is ICAI. ICAI you already know. ICAI is nothing but what? Institute of Chartered Accountants of India. So chartered accountants who are practicing in India, so among them topmost have made a group and they are eligible in that particular designation. So that is ICAI. ಓಕೆ, ಸೊ ನಮ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾನಾಗ ಅದ ರೀ ICAI ಅಂಥೇಳಿ ಒಂದು ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅದ. ಸೊ ಯಾವುದೇ CA ಈಗ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತಾನಪ್ಪ, ಅವ CA ಮುಗಿಸಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ CA ಅಂಥೇಳಿ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಹೀಸ್ ನೇಮ್ ಈಸ್ ಟು ಬಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್. ಅಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ರೀ ಒಂದು. ICAI ಆದವ್ರು ಒಂದು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಂದ್ರೆ ಅವ CA ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ರಿಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ASB, that is Accounting Standard Board, it was established by whom here? That is ICAI on April 21st 1977. ಸೊ 1977ನಾಗ ಮೇನ್ ಇದ್ರದ್ದು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ ವರ್ಕ್ ಆಯ್ತು ರೀ. with members from profession, regulators, then the industry and other users. So professional regulators ಅಂತ ಏನಿರ್ತಲ್ಲ, professional regulators are nothing but what? So who are actually practicing its accounting standards. ಸೊ ಬರೀ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡೋದು ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡೋರು ಬೇಕಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾರು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಷನರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಮೇನ್ ಅಂದರೆ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಒಳಗೆ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಇರೋರು. ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಷನರ್ಸ್, ದಿಸ್ CAs, ಸೊ ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ ಪೀಪಲ್ಸ್, ಸೊ ಹೂ ಆರ್ in need of such kind of regulations. Okay, so who are in need of such kind of standards. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಬೇಕೇ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ. and another one intention is what? It helps for even comparison of the performance. See, the standard is not only helpful for company, it is helpful for even country also. ಸೊ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಒಳಗೆ ನೋಡೀವಿ. ಸೊ ಒಂದು ಹೆಂಗೆ ಕಂಪನಿಗೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್, ಲೈಕ್ ವೇ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ಇವನ್ ಫಾರ್ ದ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕಂಟ್ರಿ ಆಲ್ಸೋ.
because if company is in development position means that shows that economic growth will happen. economic growth ಅಂದ್ರೆ ಎದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಟ್ರಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ರೀ. ಸಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬೆಳೆದು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಂಟ್ರಿ ಒಳಗೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಭಾಳ ಆಯಿತು, ಫಾರಿನ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು, ಫಾರಿನ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಬರ್ಲಿಕ್ಕತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ದ್ಯಾಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಗುಡ್ ಸೈನ್ ಫಾರ್ ದ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಗ್ಲಿಕತ್ತು ಅಂತೇಳಿ ನಮಗದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡಿಂದ ಅದನ್ನು ಒಂದು ನಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಅದ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋನಾಗ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಿಯರ್ ASB. So the industry and other users. Okay, accounting standards are set up by ASB to harmonize the diverse accounting policies and practice in India. So what is the main intention of bringing this accounting standards ಎದಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡು ಬಂದಾರ and who has set up is, that is ASB set up ಮಾಡ್ಯಾರ್ರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸನ್ನ ಫಾರ್ಮುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು. ಸೊ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ಸೆಟ್ ಅಪ್ ಬೈ ASB ಟು ಹಾರ್ಮೋನೈಸ್ ದ diverse accounting policies and practices. See, harmonize is nothing but what? So helps in comparison. So bringing together. Diverse is nothing but what? Different accounting standard. ಮೊದಲು ಹೆಂಗಿತ್ತು ರೀ, ಭಾಳಷ್ಟು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಇದ್ದು, ಭಾಳಷ್ಟು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಇದ್ದು, ಅದ್ರೊಳಗೆ ಭಾಳ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಇತ್ತು. ಅದರೊಳಗೆ ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಭಾಳ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಇತ್ತು. ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಅಂತ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡಿದೆ, ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಅರೌಂಡ್ 8 ಮೆಥಡ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ರೀ. ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ 5 ಮೆಥಡ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ನಾವು ಯಾವ ಮೆಥಡ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಸೊ ವಿಲ್ ಫಾಲೋ ದ್ಯಾಟ್ ಮೆಥಡ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಯಾಟಬಲ್ ಟು ಅಸ್, ಇಸ್ ಇಟ್? ಬಟ್ ನಮಗೆ ಕಂಫರ್ಟ್ ಅದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? So if one company follows straight line method, another company follows return on value method. Why they follow? Because they feel that they are comfort in that method. ಸೊ ಅವ್ರ ಕಂಫರ್ಟ್ ಝೋನ್ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು helps in comparison and in order to maintain the uniformity and consistency in the accounts, accounting standards has been introduced and it is formulated by the ASB only. Formulated is nothing but what? ಅವರೇ ಅದನ್ನು ತಗೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ and they will issue according to the needs and requirements of the users. Okay, so accounting standards are set up by ASB to harmonize the diverse accounting policies. Harmonizing is nothing but what? Bringing together the various accounting policies. We can say merging. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಅಥವಾ ರೂಲ್ಸ್ ಏನಿದ್ದುವಲ್ಲ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದೇ ಕಡೆ ಕೂಡಿಸಿ ಅದು ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ನೀಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಯೂಸರ್ ದೇ ಇಶ್ಯೂ ದ ನ್ಯೂ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. Second para is what? The main function of ASB is to formulate accounting standards so that such standards may be established by the Council of the Institute in India. So another important function, the main intention of ASB is to what? To formulate the accounting standards. So formulation is nothing but what? So introducing, issuing. So ಹೊಸ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸನ್ನು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೆಂಗೆ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರಂದ್ರೆ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ನೀಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಯೂಸರ್ಸ್, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಮೇ ಬಿ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಬೈ ದ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ದ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ, ದಟ್ ಈಸ್ ICI. ಸೊ ICI ಏನದ ರೀ ಮೇನ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆನ್ಸಿ ಇನ್ ದ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ which is helpful for the comparison of the performance of the company. That's why the accounting standards has been introduced. Okay, so ಅದನ್ನೇ ಅವ್ರ ಮೇನ್ ಉದ್ದೇಶ ಇರೋದು. Next, so accounting standards in India. So what is accounting standards? So the work of the accounting standards board is to develop the accounting standards in India and to ensure that such standards are accepted. See, what is the main work of accounting standard? Accounting standard board ಏನು ಮಾಡ್ತದ್ರಿ ಇಂಡಿಯಾನಾಗ? ಸೊ ಅದರ ಕೆಲಸ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ದ ವರ್ಕ್ ಆಫ್ ದ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಬೋರ್ಡ್ ಈಸ್ ಟು ಡೆವಲಪ್ ದ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ and to ensure that such standards are accepted and adopted by various parties. See, not only issuing is enough here, apart from that the standards should ensure, the board should ensure that the standards which are issued should be accepted and adopted. ಸೊ ಅದನ್ನು ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಹೌದು ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದ ಅಂಥೇಳಿ ನಾವು
ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮದು ಸಮ್ಮತಿ ಕೊಡ್ಬೇಕ್ರಿ. ಸೊ ನಾವು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದನ್ನು. ದೆನ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಗಿವಿಂಗ್ ದಟ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಇಟ್. If it suits to us, suits to our company, it suits to our needs and requirements, then of course we have to adopt that kind of standard, so which are adopted by various parties in the preparation and presentation of their financial statements. Yes, see, standards ಬರೀ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಂತಿಲ್ಲ. ನೋ, ಅದರ್ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಆಲ್ಸೋ, ಲೈಕ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಇವನ್ ಯೂಸರ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಂತ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಗವರ್ನಮೆಂಟ್, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಬ್ಯಾಂಕ್, ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಯೂಸ್ ಇಟ್. ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗೂ ಸಂಬಂಧ ಬರ್ತಾವ್ರಿ. ಸೊ ಅವರು ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಸಿಕ್ಕದೋ ಇಲ್ಲೋ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ users, all groups of users, variety of parties. It is not that only for the company, only for the accountants, only for the tax practitioners. No, it can be adopted and accepted. It is to be implemented by various other parties if they felt it is useful for them. Okay, so the what is the main standard here? So Accounting Standard Board is to develop the accounting standards in India and to ensure that such standards are accepted and also adopted by various parties. So ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಅದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಅದ, ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಅದ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಾರೋ ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಂದ್ರೆ ಅವರು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ, ಅಳವಡಿಸ್ಕೋತಾರೆ. ಅಡಾಪ್ಟ್ ಬೈ ವೇರಿಯಸ್ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಇನ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಎಸ್, ಸೊ ಇವನ್ ನೀವು ಲರ್ನರ್ಸ್ ಇದ್ದೀರಿ, ಈಗ ಲರ್ನರ್ಸ್ CA ಕಲಿತಿರ್ತಾರೆ, BCom ಕಲಿತಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಿಮಗೂ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು ರೀ, ಅವೆಲ್ಲ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾವೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ತೊಗೋಬೋದು. ಓಕೆ, ಬರೀ ಕಂಪ್ನಿಯವ್ರು ಅಷ್ಟೇ ನೋಡಬೇಕು, ಅವ್ರು ಅಷ್ಟೇ ಅದನ್ನು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ, ಬಟ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನೀವು ಅದರದ್ದು ಹೆಂಗೆ ಯೂಸೇಜ್ ಅದ ಅಂತಲೂ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸಿ, ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್ ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯೊಳಗೆ ಬರ್ಬೋದು, ASB ಅಂದ್ವಿ, ಮತ್ತು ಏನಿರ್ತದೆ ರೀ ಇದು ASB ಅಂದ್ರೆ? Who will issue the accounting standard? See, very simple. In ASB, that is Accounting Standard Board. So here it is a board consists of various parties. So various parties from various departments. ಸೊ ವೇರಿಯಸ್ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ರಾಗ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಒಬ್ಬ ಚೇರ್ಮನ್ ಅಂತೂ ಇರ್ತಾನೆ ರೀ. ಓಕೆ, ಒಬ್ಬ ಚೇರ್ಮನ್ ಇರ್ತಾನೆ, ಒಬ್ಬ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಇರ್ತಾನೆ, ಆ್ಯಂಡ್ 7 other members are there. So these all parties are there who are involved in that board. No, they are having vast knowledge about various aspects related to the business. So ಯಾಕಂದ್ರೆ accounting is considered as what? Language of the business. Yes, so accounting is language of the business. So how we used to speak with the help of one language, it may be Kannada, English, Hindi, ನಾವು ಯಾವ್ಯಾವ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹೌದಿಲ್ರಿ? ಮತ್ತು ಬಿಸ್ನೆಸ್ನಾಗ ಆಗೋ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು, ಬಿಸ್ನೆಸ್ನಾಗ ಏನು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತು ಹೆಂಗೆ? ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ one language. That language is called as what? Accounting, because everything we express in terms of money here. Okay, ಸೊ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಮುಖಾಂತರ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅದ್ರಾಗ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ದರ್ ಆರ್ ವೇರಿಯಸ್ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಸೊ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಫ್ರಮ್, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ RBI ಇಂದ ಒಬ್ಬ ಪಾರ್ಟಿ ಇರ್ತಾನೆ ರೀ. ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ನಾಲೆಜ್ ಬರ್ತದೆ ಅಂಥ ಪಾರ್ಟಿ ಒಬ್ಬ, ಅಲ್ಲಿದ ಒಬ್ಬ ಪರ್ಸನ್ ಇರ್ತಾನೆ. ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅಸೋಸಿಯೇಷನಿಂದ ಇರ್ತಾನೆ, ಆಮೇಲೆ ಸೆಬಿಯಿಂದ ಇರ್ತಾನೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇವನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇರ್ತಲ್ಲ ಅದರ್ಲಿಂದ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್, ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಫ್ರಮ್ ವೇರಿಯಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ who are having vast knowledge about various aspects of the business, and apart from that, what will be the implication of accounting standard on their department. So those people are involved in this. See, RBI, it is very important. RBI is nothing but what? That is Reserve Bank of India. ಅವರೇ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ದುಡ್ಡು ಕೊಡೋರಿ. ಮತ್ತು ದುಡ್ಡಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತದಂದಮೇಲೆ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಯಾವ ಥರ ಇರಬೇಕಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾಲೆಜ್ ಇರಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಾನಿಟರಿ ಪಾಲಿಸಿ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರೀ ಅವರು. Yes, that's why they are involved here. One representative from that, and even from the central government also, and industry association ಅಂತ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಂದ ಒಬ್ಬ ಪರ್ಸನ್ ಬರ್ತಾನೆ. ಎಕನಾಮಿಕ್ ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಬರ್ತಾನೆ ರೀ. ಸೊ ಅದರ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೆಡ್ ಒಬ್ಬರು ಬರ್ತಾರೆ. So like this, there are various other institutions are there from that majority. So each party will participate in this total ASB, that is board.
Okay, and in ASB one person will be acting as a full-time chairperson. Okay, so this is about the structure, we can say, or who are the members actually involved in the ASB. Okay, I hope you are getting what is the work of the ASB. So ASB work is to develop or formulate the accounting standards, and which is to be issued to the required parties, and they have to adopt it and accept it, and they can do the work with the help of accounting standard. See, these are many accounting standards are there. See, ಇದ್ರಾಗ ನನಗೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಅಷ್ಟು ಅದ್ರಾಗೆ ಕೂಡಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಕ್ಲಿಕ್ ತೊಗೊಂಡೆ ಫೋಟೋ, ಅದು ಅಷ್ಟು ಸರಿಗೆ ಬಂದಂಗೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 32 ಇದಾವೆ ರೀ. ಅಷ್ಟು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದನ್ನು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ನೋಡಿ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊರಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಿರ್ಬೋದು ಒಂದೆರಡು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ಗಳದೆಲ್ಲ. AS1 ಇದ್ರಾಗ ಏನು ಕೊಟ್ಟಾರ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್. ನಾವು ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾರ. ಸೊ AS ಬೋರ್ಡ್ದವ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ನಾಗ ಇಶ್ಯೂ ಆಗ್ಯಾವ್ರಿ. ಇದ್ರಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡೀವಿ, ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ನಾಗ ಭಾಳ ಅವ, ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಅವ ಅಷ್ಟು ನಾವೇನು ಮಾಡೀವಿ, ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿವಿ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ 32 ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ನಾಗ ಅರೌಂಡ್ 40 ಮ್ಯಾಲೆ ಅವ ರೀ. ನಮಗೆ ಸುಟೇಬಲ್ ಆಗಿರುವಂಥ 32 ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ನಾವು ಏನು ಮಾಡೀವಿ, ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿವಿ. ಇದ್ರಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ನಿನೂ ಎಲ್ಲ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂತಿಲ್ಲ. ಇಫ್ ದೇ ಫೆಲ್ಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಮ್ ಟು ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ದಮ್, ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ದೇ ವಿಲ್ ಅಡಾಪ್ಟ್. ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ನಿನೂ 32 ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂತೇನು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ರೂಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗದು ತಮ್ಮ ಕಂಪನಿಗೆ ಸೂಟ್ ಆಗ್ತದಂತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಅಡಾಪ್ಟು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ನಂಬರ್ಸ್. ಸೊ AS1 ಇದು ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಆಗಬಾರ್ದ್ರಿ. 1 ಏನು ಹೇಳ್ತದ, ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಜರ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್. 2 ಏನು ಹೇಳ್ತದ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ. ಈ ಒಂದನ್ನು ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಎರಡು ತೊಗೊಂಡೋಗಿ 3 ಮಾಡಬಾರ್ದು. 3 ಏನು ಹೇಳ್ತದ, ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟೇ ಹೇಳ್ತದೆ. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ದೆರ್ ಆರ್ ಅರೌಂಡ್ 32 ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಈ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ನಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಅದ ರೀ. ನೀವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ, ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ, ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಟ್ಸ್, ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ರಿಸರ್ಚ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್, ದೇ ಆರ್ ವೇರಿಯಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಸೊ ಅವು ಅಷ್ಟು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸದ್ದು ಇಲ್ಲಿದಾವ. ಓಕೆ, ಅಷ್ಟು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸದ್ದು ಇಲ್ಲಿದಾವ. ಯಾವಾಗ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ಯಾರ ಅಂಥೇಳಿ ನೀವು ಈ ಕಾಲಮ್ನಾಗ ನೋಡಬಹುದು, ಯಾವಾಗ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಸೊ ಇದು ಟೈಟಲ್ ರೀ, ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಹೆಸರೇನು ಅಂಥೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಹಾಕ್ಯಾರ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೀವು ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ 8 ಅಂತದ ನೋಡ್ರಿ, ಕಾಣಿಸ್ತದ್ರಿ. ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ 8, ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. ದಿಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ವಿಡ್ರಾನ್ ನೌ. ಇದನ್ನು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದರು 94ನಾಗ, ಇದನ್ನೇನು ಮಾಡ್ಯಾರ, ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾರ. ಇದನ್ನು ಬೇರೆ ಒಂದು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಒಳಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ಯಾರ, ಮರ್ಜ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಾರ್ರಿ. ಓಕೆ, ಬೇರೆ ಒಂದು ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದಿತ್ತು, ಅದ್ರೊಳಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ಯಾರ, ಇದನ್ನು ಅದನ್ನು ಮರ್ಜ್ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಯಾವ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಂದ್ರೆ AS8, ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್, ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ವಿಡ್ರಾನ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಅರೌಂಡ್ 32 ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇದಾವಿನ 28 ತನಕ ಇಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡಿವಿ. in next, so 29. So disclosure last 32. So around 32 accounting standards are there. So now we are moving to next important one, that is GAAP. So GAAP is nothing but what, ಬಿರುಕು ಅಲ್ರಿ. ಮತ್ತು GAAP is nothing but generally accepted accounting principles. Okay, so GAAP is nothing but, so generally, so ಯೂಶ್ವಲಿ there are various accounting policy principles are there, ಬಟ್ ಅದ್ರೊಳಗೆ ನಾವು ಏನು ನಮಗೆ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಯೂಶ್ವಲಿ ಅಂಥೇಳಿ ಇದು ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಲ್ಲ, ಅದು ಗ್ಯಾಪ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಮೇಡಮ್ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್, ಪಾಲಿಸಿ ಅಂತೀರಿ, ಮತ್ತು ಇವು ಯಾಕೆ ತೆಗದಾರ್ರಿ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ಬೋದು. ಸಿ, ಗ್ಯಾಪ್ ಅಂದರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಒಳಗೆ ಹೇಳಬೇಕು, ಇವೇನು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಇದಾವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಇವು ಅಂದರೆ ನೀವೀಗ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಿರಲ್ಲ ಅವೇ ರೀ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಹಿಂಗೆ ಗ್ಯಾಪ್ ಅಂತ ಹಾಕ್ಯಾರ. ಅಂದರೆ ಜನರಲಿ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ಅಂತ 2 ವರ್ಡ್ ಬಂದಾವೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ accepted and it is to be applicable to various other companies, and ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ.
ಗ್ಯಾಪ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು. ಓಕೆ, ಸಿ ವೈ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಇದು ವರ್ಡ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಥವಾ ಎದಕ್ಕೆ ಹಿಂಗಾಯಿತು ಅಂದ್ರೆ, ಸಿ ಫಾರ್ ಅ ಪರ್ಸನ್ ದೆರ್ ಆರ್ ವೇರಿಯಸ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. So if we go for maintaining the records or while writing up the accounts, so he will become confused what kind of rules or practices he has to follow, because there are various things are there. So ಒಂದು ಪಾಲಿಸಿ ಒಂದು ಹೇಳ್ತದ, ಒಂದು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ತದ್ರಿ. ಸೊ ಒಂದು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಏನು ಹೇಳ್ತದ, ಬರೀ ಕ್ಯಾಶ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ. ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಏನು ಹೇಳ್ತದ್ರಿ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬೇಸಿಸ್ಸು ಮಾಡಿರಿ, ಕಾಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಎರಡೂ ಮಾಡಿರಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಏನು ಹೇಳ್ತದ, ಮಾನಿಟರಿ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ದುಡ್ಡು ಮುಖಾಂತರ ಆಗುವಂಥ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅಷ್ಟೇ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿರಿ. ಹಂಗಿದ್ರೆ ಮತ್ತು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ಅದನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಟ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಡೇಟ್ನಾಗ ರಿಸೀವ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಅವಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹಿಂಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಆಂಬಿಗ್ವಿಟಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ ರೀ. ಆಂಬಿಗ್ವಿಟಿ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್, ಸೊ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್. ದ ಚಾನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ sometimes will do mistakes while recording the transactions because of various rules and regulations. ಸಿ ರೂಲ್ಸ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು, ಬಟ್ ಅದೇ ಭಾಳ ಆಯಿತು, ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಭಾಳ ಆಯಿತು ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಸರಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್, ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ವಾಟ್, ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ಡ್. ಸೊ ಆಂಬಿಗ್ವಿಟಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ ಮನುಷ್ಯನ ಮೈಂಡ್ ಒಳಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಇವು ಹೊಸ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ತಂದರು, ಜನರಲಿ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್. ದ್ಯಾಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್, ಹಿಯರ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಡಾಪ್ಟಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಜನರಲಿ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್, ಮೀನ್ಸ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಇವನ್ ಇನ್ ದ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಬೇರೆ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಒಳಗ್ನವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದರ್ಲಿಂದ ಏನು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ದ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಅಗೇನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಗ್ಯಾಪ್. ಗ್ಯಾಪ್ ಆರ್ ದ ರೂಲ್ಸ್ ಆರ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಆರ್ ಕಂಡಕ್ಟ್. ಸೊ ಗ್ಯಾಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ರೀ, ಆರ್ ದ ರೂಲ್ಸ್ ಆರ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಆರ್ ಕಂಡಕ್ಟ್. ಸೊ ಗ್ಯಾಪ್ ಆರ್ ದ ರೂಲ್ಸ್ ಆರ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಆರ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ which are derived from the experience and practice. So here it is derived from, so gap are derived from the experience and practice. ಸೊ ಇವು ಹೆಂಗೆ ಬರ್ತಾವೆ, ಹೆಂಗೆ ತೆಗಿತಾರಂತಂದ್ರೆ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅವೆಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿರ್ತದಲ್ಲ ಅಂಥದ್ದನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು, ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದ್ದನ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿ ಯಾವುದು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಅಥವಾ ಕ್ಲಿಯರಿಟಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅದಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಮತ್ತು ಆಲ್ಸೋ ದೇ ವಿಲ್ ಸಜೆಸ್ಟ್, ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಅಡಾಪ್ಟಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಗ್ಯಾಪ್ ಆರ್ ದ ರೂಲ್ಸ್, ದೀಸ್ ಆರ್ ರೂಲ್ಸ್ ಅಗೇನ್. ಸೊ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ರೂಲ್ಸೇ ರೀ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದ್ರೊಳಗೂ ಅದೇ ವರ್ಡ್ ಅದಲ್ಲ, ಜನರಲಿ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್. ಎಸ್, ಇದ್ರೊಳಗೂ ಅದೇ ವರ್ಡೇ ಅದ, ಜನರಲಿ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್. ಸೊ ಗ್ಯಾಪ್ ಆರ್ ದ ರೂಲ್ಸ್ ಆರ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ or conduct which are derived from experience and practice. So these are derived from the experience and practice when they prove useful. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಮ್ಮದು ದಿನನಿತ್ಯದ ಏನು ಚಟುವಟಿಕೆ ಆಗ್ತಾವಲ್ಲ ಬಿಸ್ನೆಸ್ನಾಗ, ಅದರ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅವನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನು ಔಟ್ಕಮ್ ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮದಿದು. ಸೊ ವೆನ್ ದೇ ಪ್ರೂವ್ ಟು ಬಿ ಯೂಸ್ಫುಲ್, ದೇ ಬಿಕಮ್ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಅದು ನಮಗೆ ಹೌದು ಇದನ್ನು ನಾವು ಅದನ್ನು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು, ಇದು ನಮಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೂಟೇಬಲ್ ಟು ಅವರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ಸೊ ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್, ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೂವ್ ಟು ಬಿ ಯೂಸ್ಫುಲ್, ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಡೂ, ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಅಡಾಪ್ಟಿಂಗ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಡ್ಯುಯಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ರೀ, ಡ್ಯುಯಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಂತಂದು ಕಲಿತ್ರಿ. ಆ ಡ್ಯುಯಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ನಮಗೆ ದಿನನಿತ್ಯ ಯೂಸ್ ಅದ ಇಲ್ರಿ, ಬಿಕಾಸ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ವಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಬುಕ್ಸ್, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಟು ಎಫೆಕ್ಟ್, ರಿಸೀವಿಂಗ್ ದ ಬೆನಿಫಿಟ್, ಗಿವಿಂಗ್ ದ ಬೆನಿಫಿಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಟ್ರೂ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೂನ್ ಟು ಬಿ ಟ್ರೂ. ಎಸ್, another ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಥವಾ ಲಾಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಏನು ಟೋಟಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, P&L ಅಕೌಂಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇವನ್ ಆ ಡ್ಯುಯಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅದ ಅಂತಲೇ, ಡ್ಯುಯಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅದ ಅಂತಲೇ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಟ್ಯಾಲಿ ಆಗ್ತದೆ. ನೀವೇ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದಿರಮ್ಮ ನಂಗೆ, ಮೇಡಮ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಯಾಕೆ ಟ್ಯಾಲಿ ಆಗ್ತದೆ ರೀ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆ ಟ್ಯಾಲಿ ಆಗಲೇಬೇಕು, ಯಾಕಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಏನು ಫಂಡ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರಂತ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಲ್ಲ ನೀವಲ್ಲ ಅದನ್ನು. ಆ್ಯಂಡ್ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಟು ಎಫೆಕ್ಟ್, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟ್ಯಾಲಿ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟ್ಯಾಲಿ. ಗಡ್ಬಡಿ ಮಾಡಿ ಟ್ಯಾಲಿ ಅಲ್ಲ, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಟ್ಯಾಲಿ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಸಿ, so gap is nothing but what, these are the rules or action or conduct. Conduct means the activity which will be going on day to day.
ಸೊ ವಿಚ್ ಆರ್ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆನ್ ದೇ ಪ್ರೂವ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್. ನಮಗೆ ಯಾವಾಗ ಖರೆ ಅದ, ಸತ್ಯಾಂಶ ಅದ, ಇದು ನಮಗೆ ಉಪಯೋಗದ ಅಂತೀವಲ್ಲ, ಅವಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವಿ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಫಾಲೋ ಇಟ್. ದೇ ಬಿಕಮ್ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್. ಸೊ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. Next, gap depends upon the following 3 criteria. I hope you remember these 3 criteria which we were discussed in acceptance of accounting principles also. Accounting principles na accept ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಹೆಂಗೆ ನಾವು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಮಗೆ ನಿಜ ಅದ ಬೇಕು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಸಂಬಂಧನೂ ಇವೇ 3 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನಾವು ಅವಾಗ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ರಿಲಯನ್ಸ್, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವಿಟಿ, ಫಿಸಿಬಿಲಿಟಿ. ಓಕೆ, ಸೊ relevance is nothing but what? So it should be relevant to that, means should be helpful and it should be meaningful. ಅದರಾಗ ಯೂಸ್ಫುಲ್ನೆಸ್ ಇರಬೇಕು, ಮೀನಿಂಗ್ಫುಲ್ ಇರಬೇಕು, ಆ್ಯಂಡ್ ಅದನ್ನು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಮೀನಿಂಗ್ಫುಲ್ ಇರಬೇಕು ರೀ, ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಬೀಳಬೇಕು. ಸೊ ರಿಲೆವೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್? ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ meaningful or useful to the users who want to adopt this as a accounting principle. Second one is what? Objectivity. So objectivity is nothing but what? So it should have some intention, it should have good intention, and ಆ intention ಹೆಂಗಿರಬೇಕು? ಟ್ರಸ್ಟ್ ವರ್ದಿ ಇರಬೇಕು ರೀ. ಸೊ ಟ್ರಸ್ಟ್ ವರ್ದಿ intention, then only will adopt it. Okay, last is what? Feasibility. Feasibility means suitability. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟು ಬಿ ಸುಟೇಬಲ್. ಬರೇ ಥಿಯರಿ ಕಲಿಯೋ ಸಂಬಂಧ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ರಿ, ಅದು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಿರಬೇಕು. ಫಿಸಿಬಿಲಿಟಿ ಹೆಂಗಿರಬೇಕು? ಹಿಂಗೆ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಿರಬೇಕು, ಆ್ಯಂಡ್ ಅಷ್ಟೇ ಕಾಸ್ಟ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಟು ಇರಬೇಕು ರೀ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಉಲ್ಟಾ ಅದು ದುಂದು ವೆಚ್ಚ ಆಗಬಾರ್ದು. ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿಗೆ ಭಾಳ ಉಪಯೋಗ ಇರಬೇಕು. ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸುಟೇಬಲ್ ಟು ಅಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಆಲ್ರೆಡಿ ಟೋಲ್ಡ್ ದೇರ್ ಆರ್ ವೇರಿಯಸ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್, but you will select that method which is suitable to your company. But you have to think another point, that it should be helpful for even comparison also. ನೀವು ಯಾವ ಥರ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಿರಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಈಸಿ ಆಗ್ತಿರಬೇಕು. ದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್, ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್, ಆ ಥರ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸನ್ನು ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಅಡಾಪ್ಟನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಕ್ಲಿಯರ್ಡ್ ವಿತ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ನಾಗಿನ ಥಿಯರಿ ಇಷ್ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯ್ತು ರೀ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಯಿಂದ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾರು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ನನಗೆ ಕೇಳ್ರಿ. ಏನೋ ಚೆಂದಾಗ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಲಿಕ್ಕತ್ತದಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಪಕ್ಕ ಗೊತ್ತಾಗವಲ್ತಾಗ್ಯದ. ಏನಾರು ವರ್ಕ್ ಕೊಟ್ರಂತೂ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತದ. ಭಾಳ ಮಂದಿ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೋಡಿನೇ ಬರೀಲಿಕತ್ತೀರಿ. ನಿಮಗೆ ನಾ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ ನಿಮ್ದೆಲ್ಲ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಉದ್ದೇಶ ಏನ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಮಾಡಲಿ, ವಿಡಿಯೋಸ್ ಅವರು ನೋಡಿ ತಿಳ್ಕೊರಿ. ಮನೆ ಒಳಗೆ ಕೂತು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಖಾಲಿನೇ ಇರ್ತಿರಲ್ಲ, ಏನು ಅಂತ ಬರೀ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಸೊ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಮಾಡ್ಕೊರಿ. ನೀವು ಕಾಯಂ ಇದನ್ನೇ ಮಾಡಂತೂ ನಾನು ಹೇಳೋಂಗಿಲ್ಲ. ಟೇಕ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್, 1-2 days ಟೈಮ್ ತೊಗೋರಿ. ಇವೇನು ಹಾಫ್ ಆನ್ ಅವರ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀವಿ ನಾವೇನು 1 ಅವರು ಅಲ್ಲ. ಹಾಫ್ ಆನ್ ಅವರ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೂತು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತು ಕೇಳ್ರಿ, ನಿಮಗೂ ಈಸಿಲಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ. ಅದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಮುಗಿತ್ರಿ ಇದು. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಮೊದಲು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಫೈನ್.